गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पद वंद रामदास अर्जन गुरु वर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। श्री गुर शब्द कमाए जन जीते पंच विकार तन संतन को वंदना सिर चरणन पर तार। निकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु साहिब जीओ दोहरा इस प्रकार सेवा कर है। हरख शोक और त्याग कहो किसु को किसी बिद। धारै न मन बड़ भाग इस प्रकार सेवा कर है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी आपा संगत रूप में जुड़ के कुछ दिनों तो गुरु अंगद साहिब महाराज जी का पवित्र इतिहास श्रवण कर रहे थे। इसे इतिहास विच ही जिवें तीसरे पातशाह गुरु अमरदेव महाराज जी गुरु अंगद साहिब महाराज जी चरण शरण विच आए वो प्रसंग भी श्रवण कर रहे हाँ। जिस दिन आप जी ने महाराज की हजूरी विच पहुँच के जल्दी सेवा संभाल ली। गुरु के लंगर दी भी ते गुरु अंगद साहिब महाराज जी ने इशनान आदि दी सारी क्रिया दी। तो इस तरह सारा दिन ही जिथे लंगर भी जल्दी सेवा करते ते नाल नाल सतगुरु जी की सेवा समय समय अनुसार निभाई जाते। रात को भी हजूरी विच ही रहिंदे बिल्कुल घट ही वो सोना करते। जपजी साहिब जी के पाठ या इसे तरह जपजी सेवा दे विच जुड़े रहंदे है।
कि महाराज ने प्रसन्न हो के आप जी नूं साल तो बाद सिरोपोरी बख्शिश करते रहे, जो आप सत्कार नाल शीश उपर ही सजा लेंदे रहे। ये गुरु महाराज की बख्शिश है, मेहर है कि गुरु घर का सानू ये प्रसन्नता वजो सिरोपो हासिल मिलिया है। और सानू सिक्ख्या देने वास्ते भी जे गुरु घर दे विचों कोई सेवा करदे सानू ये बख्शिश हो जाती है। उसनूं सत्कार नाल शीश ते सजाना चाहिए। वो आम जिमें कोई बस्तर समझ के उन्होंने किसी होर रूप दे विच ना वरतीए। अजोके समय में जिहड़े एवं मुफ्त के सिरों दिते जाते हैं, जिन्हें 100 रुपया देता उन्होंने भी फड़ाता। पहले समय में गुरु घर दे जिहड़ा कोई महान सेवा करता सी, फिर उन्होंने सिरोपो की बख्शिश हुंदी सी। सो रो विचार 11 साल तक लगातार आप जी ने लक बन के सेवा की, 11 सिरोपो आप जी नूं गुरु अंगद साहिब महाराज जी के पासों प्राप्त होए। फिर सेवा विचों जो आप जी नूं बर भी प्राप्त होए, बख्शिश भी हुई। केड़ी केड़ी बख्शिश हुई, केड़े केड़े बर प्राप्त हुए, वो अज दे इतिहास विच आ प्रसंग आ रहा है। जिस तरह आप जी 12वें साल सेवा करदे परख विच भी पूरे उतर गए। फिर जिवें आप जी ने बख्शिश हुई प्रसंग आ रहा है, ਆਪਾਂ मन ला के सुनिए जी। इस प्रकार सेवा कर है। कवि संत रैण जी श्रोतिਆਂ ਨੂੰ कथा सुनन वालिਆਂ ਨੂੰ अपने ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ कि हे गुरु के सिखो, इस ढंग नाल गुरु अमरदास साहिब महाराज जी गुरु घर दी लंगर दी अते सतगुरां दी सेवा करदे हन। हरख शोक और त्याग। कोई वडियाई करी जाए खुशी नहीं मनाउंदे, परेशानी हुंदे। कोई माड़ा माड़ा कही जाए शोक गम नहीं करदे। आम हुंदा जदों कोई माड़ा कहा जाए फिर मनुख गम जा करदा ही है, मर जांदा है भी मैं इन्ना कर रहा फिर भी मैनू माड़ा कहा जा रहा। ते कोई वडियाई करे उस्तति करे फिर मनुख खुश जे बहुत हुंदा है। और महाराज कहते इस तरह दोवें चीज़ों का हृदय विचों त्याग करके सेवा कर दे। कोई वडियाई कर जाए खुशी नहीं मनाउंदे, कोई माड़ा कही जाए शोक गम विच नहीं डुबदे हन। कहियो किसू को किसी बिद। किसे दा जिहड़ा कहा होया भावें किसे तरह दा होवे, भावें बहुत चंगा लफ्ज होवे जां कोई बहुत माड़े तो माड़ा भद्दा लफ्ज ठठियां मखौलदा होवे। धारै न मन बड़ भाग। बड़े भागां वाले गुरु अमरदास साहिब महाराज जी मन विच कोई नहीं तारदे वीरे इनू सानू माड़ा क्यों कहा है। वो बस सुन सुना के उत्थे ही छड़ दिंदे हन। निशानी छंद घटा श्याम एक निशा मह। एक रात दे समय काली जिहड़ी घटा है वो बदल दी चढ़ आई है। पसरियो अंधकारा। इस करके हर पासे घुप हनेरा ही फैल गया है। को बरख है बूंद धर। रात दे समय कालियां घटां विच कोई कोई कहंदे धरती ऊपर वो बूंद डिग रही है, बारिश हो रही है। कर दम कर डारा। कोई कोई बूंद जो डिगे फिर चिकड़ हो जाता है। जे मोले तार बारिश होवे फिर वो जो चिकड़ या साफ हो जाता, रुड़ जाता है। यानी इसे तरह वो जल कर दम उत्म उपज है, जल कर का पंख विनाश जिवें विद्वान ने कहा भी
ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਦਾ ਗਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਪੂਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰ ਉਪਜਤ ਭਾਵ, ਮਨ ਕਰ ਹੀ ਮਨ ਅਗਨਾਸ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਚਿੱਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦ ਕਾਲ ਪਾਲਾ ਪਰੇ, ਇਹ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਸੁੱਕ ਚਹਿ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੰਗੜ ਜੇ ਪਏ, ਹਰ ਜਾਈਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਪਏ। ਤੂਲ ਤੁਲਾਈ ਕੈ ਅਗਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਜਾਈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਤਹ ਨਿਰਵਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਰਹੀ ਜਾਮ ਜੁਗ ਜਾਮਨੀ, ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾ ਮੱਜਨ ਕਾਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਆਸਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਆਏਗਾ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੱਲੇ ਕਲਸ ਲੈ ਹਾਥ ਮਹਿ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਸ ਲੈ ਕੇ, ਕੜਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਗਾਗਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਗਾਗਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੀੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੜੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਠ ਦਾ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਟੀ ਜੀ ਹੈ ਲਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਦੇ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨਾ ਹੈ। ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਪ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਆਲਸ ਕੋ ਟਾਲਾ, ਦਲਿਦਰ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ, ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਰਿਓ ਜਾਏ ਬਿਆਸਾ ਵਿਖੇ, ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਸ਼ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਟ ਆਵਨ ਲਾਗੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੜ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਗ ਰੱਖ ਹੈ ਆਗੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਹੈ ਟਿਕਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਫਿਸਲਹਿ ਪਗ ਕਲਸਾ ਗਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੜਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਜਲ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ
वो समय अनुसार नहीं पहुंच सकेगा। तारा समा इशनान को, क्योंकि इस तरह महाराज दे इशनान करना जरा समय वो लंघ जाएगा। इस चिंता माही, इस तरह की चिंता विच, इस तरह के फिक्र विच गुरु अमरदास साहब जी पैद विच धर्मशाल के पंथ मह, जिहड़ी धर्मशाला है धर्म की जगह, उस रस्ते विच घर हो तो जुलाहे, एक जुलाहे दा घर है सी। गिरियो नीर तिनके तहां, उत्थे कहंदे ओ जिहड़ा घर दा पानी वो भी बाहर आके डिग्गिया होया है। करदम बहुत आहे, इस करके एक बारिश पै रही है, घर का पानी जाए वो बहुता गारा बहुता चिकड़ होया पिया है। मंद मंद बूंदन गिरे, क्योंकि थोड़िया थोड़िया हौली हौलिया धरती ते वो पानी दियां बूंदा डिग रहियां बदल विचों। पुन पंक सोयाते, इस करके कहंदे उत्थे बहुता चिकड़ जा होया पिया है। अदक अंधेरो होए रहे, दूजा बहुता कुप हनेरा भी हो रहा है। मग लखियो न जाते, इस करके इस तरह कहते रास्ता कहते जानिया नहीं जाता, रस्ते का पता नहीं लग रहा है। एक करीर को किलक तह, उत्थे जलाहे ने खड्डी बुन वास्ते एक करीर का किला जा गढ़िया होया। छित गड्डियो जुलाहे, जलाहे ने उस तरह तानी उन वास्ते गढ़िया होया किला। चीर बुनह तिस बांध कर, उस नालों तानी जी बन करके वो रसी ते वस्त्र बुनिया करदा सी। कुंबल पुन ताहे, इसे तरह उत्थे वो खड्डी जी भी बनी, उत्थे ढोआ जा भी है जिथे वो पैर जा हेठा रख के सारा करदे करांदे हुंदे। आए जब श्री अमृत है, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆਏ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ पग किले लागा, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ ਕਰੀਰ ਦਾ ਗੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। निकट गिरे कुंबल बिखै, ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਖੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। नह संबल आगा, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪੈਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। कलश बचावन कारने, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਨਾ ਸੀਸ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ बल कीन बडेरा, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਲ ਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। नीर न गिरने दीन तब, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਬਲ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। थंबियो तिस बेरा, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। नीठ नीठ कलसा तब है, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਾ ਜਾ ਹੈ। सिर ऊपर राखियो, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। मज्जन को नह बिलम होए, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। गुर दिश अब लाखियो, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਏ। परी जुलाही सदन मह, ਇਧਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਾਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। अर हो तो जुलाहा, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਹਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। भयो खड़क सुन का शब्द, ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਖੜਕਾ ਜਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੜਕੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾ ਸੁਣ ਕੇ बाहर को आहा, ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਹਾ ਝਟਪਟ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। गिरियो कौन इस थल विखै, ਬੋਲਿਆ ਜੁਲਾਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। तस्कर है को, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। कि दो अपर मानव है, ਨਾ ਬਈ ਇਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। उत्तर देह सो, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। सुनियो जुलाहे को पन्यो, ਹਾਂ ਜਲਾਹੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। श्री अमर बताए
ਆਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਬੋਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲਾਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਆਇਓ। ਇਹ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਲ ਦਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕੌਣ ਦਾਸ ਇਸ ਕਾਲ ਮੈਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲਾਹਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਅੰਧਕਾਰਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਾਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਬੂੰਦਾ ਬਰਖੁਤ ਘਨ ਘਟਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਦਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਉਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਨੀ ਬਹੁ ਗਾਰਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੁਨਤ ਜੁਰਾਹੀ ਨੇ ਭੰਨਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਲਾਹੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਲਾਹੀ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਵਰ ਨ ਅਸ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਥਾਵਾ ਅਮਰੂ ਫਿਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਅਮਰੂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਥਾਵਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਛਿਨ ਹੋਇ ਸੋ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੁਢਾ ਜਾ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਕੋ ਚੈਨ ਨਹਿ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤ ਉਤ ਕੋ ਡੋਲੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਖਾਏ ਪੇਟ ਨਿਤ ਭਰਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੋ ਨਹਿ ਬੋਲੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ। ਕੁਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਉਪਹਾਸ ਸਹਿ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡਦਾ, ਜਾਣੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸਹਾਰਦਾ, ਲੋਕ ਟਿਚਣਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਬੁਝੜਾ। ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਤਪੈ ਨਜੀਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤਪੈ ਨਾ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਜਗ ਕੀ ਲਾਜ ਨ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ। ਕਹਿ ਬੁਰਾ ਨ ਨੀਕਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਬੋਲੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਥਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਮਲਗੇ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸੇਵਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਵੱਡੋ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਈ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭਤ ਸੁਭਾਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋਏ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਲਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕਮਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਹਿਰਦੈ ਨ ਕੋਈ। ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮ ਕੋ ਲਖਿਓ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕਮਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਗ ਦਾਤਾ ਜੋਈ। ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ, ਹੱਥ ਟੱਟਦਾ ਅੱਗੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਿਰ ਪਰ ਕਲਸ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਜਲਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਘੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਆਹੇ ਨਿਜ ਥਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਆਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਲਈ। ਚਹ ਕਰਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਨ। ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਤਬ ਖਰੇ ਥੇ ਮੰਗਲ ਸਹਿ ਮਾਰਾ ਬਸਤਰ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਉੱਪਰ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਨ ਸਰੋਨ ਬ੍ਰਤੰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਲਾਹੀ ਨੇ ਕੀ ਬਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਤ ਧ੍ਰਿਤ ਜਾਨੀ ਦਾਸ ਮਹਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਚੱਲੀ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਹਿਤ ਪਰਖੰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਆਇਓ ਨਿਕਟ ਬਤਾਏ ਨਹਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹ ਜਲਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਥਾਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲਗ ਸੇਵ ਸੁਜਾਨਾ ਲਗਾ ਸਗਲ ਸੁਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਸੋਜ ਜੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਹਿਤ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਜਲ ਨਾਲ, ਕਰਵਾਏ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਾਗਰ ਦਾ ਜਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪ। ਉਤ ਜੁਲਾਹੀ ਭੀ ਬਾਵਰੀ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਹੀ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਕੇ ਬਚ ਭਾਖੇ ਦੇ ਸਹਿਜੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਦਾਤਨ ਕਾਟਤ ਮੁਖ ਬਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦ ਕਾਟਤ ਮੁਖ ਬਕ ਹੈ। ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੋਰ ਹੀ ਬਕਮਾਸ ਮਾਰਦੀ, ਅਰਲਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਮ ਅਬ ਲਾਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੀ ਉਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਨਿਸਬਿਤੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਐ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਜਾਣਿਓ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅਮਰ ਦੇਵ ਨਿਜ ਪਾਸ ਤਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬੁਲਵਾਵਨ ਠਾਨਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਨ ਕਰੀ ਪਦ ਬੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਜੋਰ ਸੁਠਾਂਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ। ਅਵਲੋਕਤ ਹੈ ਦਰਸ ਕੋ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਸੁਬਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕਹੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਭ ਰਾਤ ਕੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖ। ਕੈਸੇ ਕਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਿਆਵਤ ਜਲ ਕੋ ਕਲਸ ਜਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਦਾ ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੋਲਿਓ ਕਿਮ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਬਿਨਤੀ ਭਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ। ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਜਾਣੋ ਸਕਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸੁਆਮੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਦਾਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਸੁਆਮੀ ਵੀ ਹੋ। ਕਛ ਦੁਰਾਵਨ ਹੈ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਲੁਕੋਸ਼ ਕਪਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਡਰਪੋਂ ਕੋ ਅਪਰ ਬਿਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਨਹਿ ਜਾਏ ਬਖਾਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਨ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਸੁਨ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ
ਤਬੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਦੋਂ ਬੁਲਵਾਏ ਜੁਲਾਹਾ ਉਹ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਨੇੜੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸੱਦ ਲਿਆ। ਜੁਗਤ ਜੁਲਾਹੀ ਆਏ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਹੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਥਿਤ ਭਾਗੁਰ ਪਾਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨੇ ਸੁਧ ਭਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜੁਲਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਕਮਲ ਪੁਣਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਮ ਪ੍ਰਥਮ ਜੁਲਾਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਜੁਲਾਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬੂਝਿਓ ਤਬੈ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹੁ ਮਮ ਪਾਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੈਨੇ। ਨਿਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸ ਵਿਦ ਭਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਦੇਹ ਸੁਨਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵੀ ਜੁਲਾਹੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੁਖ ਪਾਏ ਹੋ ਦੇਖ ਲਾ ਜੁਲਾਇਆ ਐ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ। ਜੇ ਰਖੋ ਦੁਰਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਲੁਕਾਸ਼ ਪਾ ਰਖਿਆ। ਸੁਨਤ ਜੁਲਾਹੇ ਭੈ ਧਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਰ ਭੈ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਕੇ ਬਚ ਸਾਚੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਨੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹੋ ਨ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪਾਏ ਹੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਖ ਸੱਚ ਰਾਚੇ ਏਮ ਲੱਖ ਸੱਚ ਰਾਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਬੂਝਿਓ ਮੈਂ ਕਿਆ ਖੜਕ ਭਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਖੜਕਾ ਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਮਮਤਾਰਾ ਜਾਗਤ ਹੁਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਾ ਅਲਸਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੁਲਾਹੀਏ ਜਾਗਦੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕੀਨ ਸੰਭਾਲਾ ਤਿੰਨ ਕੀਨ ਸੰਭਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਝਟ ਪਛਾਣ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੀ ਸੁਨ ਮਨ ਪਰਖ ਕੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰ ਨਿਥਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਵਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਤਬ ਬਾਕ ਅਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਸੁਧ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਰ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬ ਰਾਵਰ ਪਾਸੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਚਨ ਫੁਰੈ ਸਭ ਕਹੈ ਜਿਮ ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਹਮ ਮਤ ਤਰਾਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਰਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਭੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਪਏ। ਪੁਨ ਗੁਰ ਬੂਝਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਐਸੇ ਬਿਦ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੁਲਾਹਾ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਲਗੇ ਬੇਨਤੀ ਤਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਕਰ ਜੋਰਤ ਦੋਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਮੋਹ ਨਿਥਾਵਾ ਇਨ ਕਹਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਥਾਵਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਚ ਬਖਾਨੀ ਚਲੋ ਮਾਰਾ ਉਂਝ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਥਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਥਾਵਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਬ ਲੋ ਆਤਮ ਰੂਪ ਕੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ
ਮਨ ਲੈ ਨ ਜਾਣੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਰਨ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਥਾਉ ਪਾਏ ਕਰ ਥਿਰੈ ਨਹਿ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਮਨ, ਤਬ ਲਗਾਉ ਨਿਥਾਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਥਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਟਕਤ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਤਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਪਾਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਹਰਨ ਵਾਂਗੂ। ਜਬ ਰਾਵਰ ਸੇਵਾ ਰੁਚਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਥਾਵਾਂ ਸੀ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਆ ਤਰਕ ਜੁਲਾਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਰਾਵਰ ਸੇਵਾ ਰੁਚਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤਰਕ ਜੁਲਾਹੀ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਉੱਪਰ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦਾ ਭਟਕਦਾ। ਸਹੀ ਗਹੀ ਨਹਿ ਮੋਹਿ ਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਮੈਥੋਂ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਵਰੀ ਤਬ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਲਪੇਟਿਓ ਬਾਕ ਸੁਨ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮਨ ਦਰਵਿਓ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਢਲ ਗਿਆ, ਨਰਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਏ ਮਹਾ ਅਨਕੂਲ ਤਬ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਖ ਘਾਲ ਵਿਸਾਲਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ਨ ਕੋ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਗਿਓ ਔਰ ਭਾਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਿਰਤਾਰਥ ਦਾਸ ਕੋ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖੋਂ ਵਚਨ ਕਹੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਛੰਦ ਤੁਮ ਹੋ ਨਿਥਾਵਨ ਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਥਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਰਹੁ ਨਿਮਾਨਨ ਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਬਿਨ ਓਟ ਕੀ ਤੁਮ ਓਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਿਤਰੇ ਕੀ ਧਿਰ ਕੋਟ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਤਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਧਿਰ ਬਣੋਗੇ, ਸਹਾਰਾ ਬਣੋਗੇ। ਬਿਨ ਜੋਰ ਕੇ ਤੁਮ ਜੋਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਬਚਨ ਨਾਲ। ਨਹਿ ਬੰਦ ਕੋ ਤੇ ਸ਼ੋਰ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਘਟ ਭੰਨਬੇ ਸਮਰੱਥ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘਟ ਦੇਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਗ ਜੀਵ ਕਾ ਤੁਮ ਹੱਥ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਰੋਜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾ ਹੇਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਬਡੇਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਸੰਗ ਲਾਵਨ ਕੀਨ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਕਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਲਕਾਵਲੀ ਆ ਗਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਪਈ ਤੁਮ ਤਨ ਹਮ ਹੋਇ ਕਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਗ ਕਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮਹਾਨ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਿਰ ਮੁਕਟ ਉਤਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ
ਦੁਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਰਖ ਇਕਾਦਸ ਕੋ ਜੋ ਧਾਰਾ, ਜੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਮਾਲਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਨਵੀਨ ਸਕਲ ਪਹਿਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਲੁਹਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਵਰੇ ਪਹਿਨਾਏ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦਿਓ ਸੁਨਾਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਲਾਵਾਂਗੇ ਇਨ ਨਿਜ ਥਾਏ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਦਤ ਭਏ ਸਭ ਸੰਗਤ ਮਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਵਣਗੇ। ਗੁਰ ਢਿਗ ਘਾਲ ਨਿਫਲ ਨਹਿ ਹੋਏ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਸ ਸੇਵਹਿ ਤਸ ਫਲ ਲਹਿ ਸੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ। ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਭੀ ਚਿਤ ਮਹਿ ਧਾਰ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰ ਲਾ ਵਸਾ ਲਾ ਗੱਲ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਫਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲੀ ਕਰ ਲਾ ਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕਰਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸੇ ਸੇ ਭਏ ਜਗਤ ਸੁਖ ਦਾਈ। ਦੇਖ ਲਾ ਮਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਹੁ, ਹਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿਜ ਪਗ ਸੇਵਾ ਮਮ ਉਰ ਧਰਹੁ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਵੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਵ ਚਰਨ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਦੁਤੀਏ ਮਹੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਕੋ ਬਰ ਦੇਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ ਦਸਮੋ ਮੰਦਰਹਿ ਦੋਹਰਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਇਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਬੀਚ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਰਨ ਕਤਾਰਥ ਸੇਵਕਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਰਸਤ ਊਚ ਰਨੀਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੌਪਈ ਇੱਕ ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਤਹ ਆਇਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਚੌਧਰੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ, ਫਿਰ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖੀਏ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਹੁ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਇਓ ਕਰ ਓਟ ਤੁਹਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੁਣੀ ਬਿਨੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹ ਗੋਂਦਾ ਕਿਆ ਕਾਜ ਤੁਮਾਰਾ, ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਗੋਂਦਾ ਕਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ
खत्री चौधरीओं कहता है। हे सतगुर बड़ अचरज है, हे सतगुरु की दसा बड़ा आश्चर्य है। मैं चाहूं एक ग्राम बसावा, मैं मारा अपने बड़ा बखरा कोई बड़ा सारा पिंड बसाया चाहता सी। दिन चिन वावह निसगिर पावा, मारा दिने मैं चनाई करो ना रात नू वो ढेरी हो जाता डिग पैंदा चिनिया सब कुछ। कोई कहे यह भूत रहावे, कोई ये कहता मारा भी इत्थे भूत रहंदे है। चीनी भीत सो गिरा निशा गिरावे, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਚਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਚਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਗ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ। हे सतगुर मैं जानो नाही, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭੂਤ ਸਿਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। सो समरथ आयो सर नाही, ਹਾਂਜੀ सो ਉਹ समरथ ਸਮਰੱਥ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। अंतरजामी सब वेद जानी, ਰੂੰਗਰ ਸਹਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। प्रगट करन हित घेरा वखानी, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। हे गोंदा जे साच सुनावे, ਇਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਂ। मन बांछत गोर घर ते पावे, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾ ਛਿਪਾ ਨਾ ਕਹਿ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ। सुन सतगुर ते गोंदा जबै, ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਲੁਕਾ ਨਾ ਰੱਖ। कहन लग्यो बिरतांत सो तबै, ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। श्री सतगुर इम भयो प्रसंग, ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। झगड़ा हो तो शरीकन संगा, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। आपस में बहु बाद उठावा, ਮਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। बहु मिल भी नह झगर चुकावा, ਇਹ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਚੋਲੇ ਆਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। दोनों दिश झगरत चल गए, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। दिल्ली जाए परापत भये, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। तहा न्याओं को इम ठहरायो, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। धर्म करहो निज पद लेहो पायो, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਜਾਣੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਧਰਤੀ ਮਾ ਲਓ। तब मैं सुनकर होयो त्यार, ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। पूरी सपत कीन तिस बार, ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। जीत लीन मैं झगरो सारो, ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। अवनी लीन हरख कर भारो, ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਧਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। सुन सतगुर तब कहो सुनाए, ਹੁੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ भूत अधर्म बड़ो दुखदाए, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ऐसो कर्म न करियो कदाई, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਰਮ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਭੈੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਝੂਠ ਲਗਾ।
ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਗ ਪਾਈ। ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਗੋਂਦਾ ਚਰਨਨ ਲਪਟਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਂਦਾ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਰਨ ਐਸੋ ਕਰੋ ਕਦਾਇਓ। ਅਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂ। ਆਪ ਕੀ ਬੇਰ ਗੁਨ ਹੈ ਬਖਸ਼ੀਜੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰਾ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਲਾਜ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਤਤ ਸੁਪਾਵਨ ਬਿਰਦ ਰਖੀਜੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਦ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨ ਗੋਂਦੇ ਬੈਨ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨੇ ਨੈਣ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਫ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਜਾਹੋ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਤਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਬਾਸਾ ਪ੍ਰੇਤ ਅਧਰਮਹਿ ਜਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਬਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਂਦਾ ਨਾਮ ਸੋ ਅਮਰ ਸੋ ਨਗਰ ਬਸਾਵ। ਇਹਦੇ ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਉਪਰੀ ਨਗਰ ਬਸਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਬਸਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਪੁੰਨ ਚੱਲ ਕੈ ਦਿਸ਼ ਹਮਰੀ ਆਵ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਇਸ ਭੀ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬਾਂਧਿਓ ਕਰ ਤਵੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਣ ਲਈ। ਤਬ ਗੋਂਦੇ ਪੁਨ ਬੇਨੈ ਉਚਾਰੀ। ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਅਰਜ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਹਾ ਮਹਿਲ ਨਿਜ ਹਿਤ ਬਨਵਾਵੋ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾ ਮਹੱਲ ਬਣਾਓ, ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਓ ਜੀ। ਇਹੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰ ਕਰਾਵੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾ ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਤਹਿ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਰਾਵਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਨ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵਨ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰੀ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਪੁਰਖਾ ਨਿਜ ਹਿਤ ਰਚ ਹੋ ਆਵਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੇਂ। ਗੋਂਦੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਤੁਮ ਆਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਸ ਕਹਿ ਸ਼ਰੀ ਸੋ ਕਰਮਹਿ ਧਰਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਫੂਲ ਛਟੀ ਜੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਕੋ ਦੀਨਸ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਲ ਛਟੀ ਜੀ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਹ ਜਹ ਕਦਮ ਤੁਮਾਰੋ ਫਿਰ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਫਿਰਨਗੇ ਨਸੈ ਅਧਰਮ ਧਰਮ ਹੋਏ ਥਿਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਧਰਮ ਪਾਪ ਝੂਠ ਨਾਸ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਸ ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸ ਸਮਝਾਏ ਸੰਗ ਤੇ ਸਕੀਨੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਭਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਚੱਲੇ ਰਸ ਪੀਨੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨਾਲ। ਦੋਹਰਾ ਪਿਛਲ ਪਾਹ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੋਂਦੇ ਕੇ ਸੰਗ ਜਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਮਹਾਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਗ ਚਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਾ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਜਨਾਉਂਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ
ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਦੋਏ ਕੋਸ ਪਰ ਜਬ ਹੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ 2 ਕੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋਰ ਤਹਿ ਠਾਂਡੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੋ ਗਏ। ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਭੋਗ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ 2 ਕੋਹਾਂ। ਉਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਬਸਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰੇ ਘਰੀ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਧਾਮੂ। ਆਏ ਮਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਮੁਖ ਕੀਨ ਵਿਪਾਸਾ ਔਰ। ਨੂੰ ਵਰ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਵਲੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਮਨੇ ਪੰਥ ਸਿਖਨ ਸਿਰ ਮੋਰ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਮੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚਤ ਭਏ ਵਿਪਾਸਾ ਤੀਰ। ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭੇ ਠਾਂਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਗੁਣਾ ਦੇ ਗਹੀਰ ਗੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਖੜੋਤੇ। ਲਵਪੁਰ ਆਦ ਗਮਨ ਤਹਿ ਰਾਹੋ। ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਤ ਸੇ ਜਾਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਾਟ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਉਤਰੈ ਬੇ। ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇਧਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਉਰਲੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੇ ਬਣਦੇ ਘਾਟ ਬਣਿਆ, ਪਤਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਲੋਕ ਠਹਿਰੈ ਬੇ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਨ ਸੀ। ਤਬ ਗੋਂਦੇ ਥਲ ਕੀਨ ਦਿਖਾਵਨ। ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਠਾਂ ਸ਼ੁਭਪੁਰ ਕਰੋ ਬਸਾਵਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਬਸਾਓ ਜੀ। ਜਿਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਆਇਸ ਦੀਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤ ਨਾਮ ਕਹਿ ਜਲ ਕਰ ਲੀਨਸ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਰਕਨ ਕਰਿਓ ਸਥਾਨ ਚੁਫੇਰੇ। ਸੁੱਚਾ ਜਲ 4 ਛਪੇਰੇ ਛਿੜਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਧਰਮੇ ਉੱਠ ਗਏ ਡੇਰੇ। ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਰੀ ਧਰੀ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਰ ਛਿੜਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਲ ਛਿੜਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਲ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਛਿੜਕੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੂਰਖ ਲਾਣਾ। ਕਰੇ ਲਕੀਰ ਜਿੱਤੀ ਧਰਪੁਰ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਕੀਰ ਜੀ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਹੁਰ ਮੰਗਾਇਓ ਬਹੁ ਮਿਸਟਾਨਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਆਲਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਹਰਖਿਓ ਗੋਂਦਾ ਧਨੀ ਮਹਾਨਾ। ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਜਦੋਂ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਖਰੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੁਜਾਨੇ। ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨਨ ਅਬ ਰਾਮ। ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਿਓ ਸਕਲ ਮਿਸ਼ਟਾਨਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਹੈ ਸਭਨ ਕਉ ਬਾਂਟਨ ਠਾਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫੇਰੂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਧਰਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਟਕ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਏਕ ਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਬਨਵਾਈ, ਜੋ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਪੱਧਰੀ ਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੈ ਚਰਨ ਉਹ ਮਨਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਜਦੇ ਆ। ਨਗਰ ਨੀਵ ਧਰ ਚਿੰਬੇ ਲਾਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਦੀ ਨਿਉ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰ ਕੇ ਚਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤੇ ਇਹ ਮਿਸਰੀ। ਨਿਸਾ ਭਈ ਬਹੁ ਚੀਨੀ ਦੀਵਾਲ, ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਚਿਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਧ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਤਿਸ ਢਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਭੀਤ ਬਨਾਵੈ ਜੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਚਿਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਤ ਅਧਰਮ ਗਰਾਵੈ ਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੇਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਿਨਿਓ ਜਿਤੋ ਸੋ ਬਨਿਓ ਰਿਓ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਂਦੇ ਦੇਖ ਆਨੰਦ ਲਿਓ ਹੈ, ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚ ਮਜੂਰ ਲਗਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤੇ ਨੇ। ਕਰਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਥਾਂ ਥਾਂ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਗੋਂਦੇ ਪਰ ਨਾਮ ਧਰਿਓ ਹੈ, ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਚਾਰ ਸੁਨਾਇਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਇਓ ਨਾਮ ਪੁਰ ਕੋ ਵਿਦਤਾਇ, ਸ਼ਹਿ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕੇਤਿਕ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਬੰਦਨ ਠਾਨੀ ਹੋਏ ਅਧੀਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਧੀਨਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੰਤ ਬਿਨੈ ਬਨ ਆਗੈ ਦੀਨਾ, ਬਹੁਤ ਆਜ ਮਾਣੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਜਿਮ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ। ਸੁਧਰਿਓ ਕਾਜ ਭਇਓ ਪੁਰ ਸੋਈ, ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਸੌਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਾ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਮਜੂਰ ਕਰਤ ਹੈ ਕਾਰੇ, ਮਾਰਾ ਰਾਜ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਤਿਕ ਕਰੇ ਨਿਕੇਤ ਸੁਤਿਆਰੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਸ ਮੁਖ ਤੇ ਅਮੀ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੁਰਗੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਸੁਨ ਪੁਰਖਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਤਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪੁਰਸ਼ 10 ਘਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਦੋਹਤਾ ਪੁੱਤਰ ਭਏ ਸੋ ਕਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਾਵਰ ਕੋ ਗਿਆਤ ਮਹਾਨੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਸੂਝ ਹੈ। ਤਦਬ ਪੂਛੋ ਸਮ ਅਨਜਾਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਕਹੋ ਸੁਨੋ ਗੁਣ ਖਾਨ ਮਹਾਨੇ, ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਨ ਖਾਨ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਦੋਏ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੋਹਨ ਮੋਰੀ, ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਾਰਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ
ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਰੀ ਹੈ। ਤਨ ਜਾ ਹੈ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੋਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾ ਲੜਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਬੀ ਵੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਦਾਨੀ ਯਾਰ ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਸੁਨ ਪੁਰਖਾ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਹੁਣ ਹਿਤ ਲਾਇਕ ਤੁਮ ਭਾਖੋਂ ਸਬੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹਕਾਰਹੁ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਸੱਦ ਲਓ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸੋ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸ ਜਾਓ। ਆਪ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਧਾਵਹ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਿਲਹੁ ਸਭਨ ਸੋ ਘਰ ਹਿਤ ਧਾਰਹੁ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰੋ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਬੀਤਾ ਤੁਝ ਆਏ। ਦੇਖੋ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਨਹਿ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਸਿਧਾਏ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੈ ਆਵਹ ਜਾਵਹ ਤਤਕਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਕਰਹੁ ਬਸਾਵਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਸਾਓ। ਆਏ ਸਪਾਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਲੋਕਨ ਸੰਗ ਮਿਲਤੇ ਇਹਨੇ ਪਏ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭੇ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਦਈ ਮੋਹ ਸਭ ਭਾਂਤ ਵਡਾਈ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਇਸ ਢਾਲ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲਿਆਓ ਕੁਟੰਬ ਨਿਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਰ ਨ ਕਰੋ ਚੱਲੋ ਮਮ ਸੰਗਾ। ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਪੁਰ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਬਨੇ ਉਤੰਗਾ। ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਉੱਚੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਤ ਕਮਾਨੇ ਬਾਕ ਭਨੇ ਜਬ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੋ ਬਾਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਠ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੰਗ ਭੇ ਸੋ ਸਭ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੁਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀਨ ਕੁਟੰਬ ਤਹਾਂ ਥੋ ਸੋ ਬਸਾਏ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਸਾ ਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ। ਜਿਤਕ ਭਤੀਜੇ ਸੋ ਚੱਲ ਆਏ। ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਵਣ ਮਲ ਵਰਗੇ ਆ ਸਭ ਚਲੇ ਆਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਪਾ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 6 ਭਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ 6 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਤੀਜੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਮਲ ਆਲਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਸਵਾਏ ਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਆ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੁਜਾਏ। ਦੀਨ ਕੁਟੰਬ ਤਹਾਂ ਸੋ ਬਸਾਏ। ਜਿਤਕ ਭਤੀਜੇ ਸੋ ਚੱਲ ਆਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਦੁਤੀਏ ਮਹੱਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ। ਨਾਮ ਇਕਾਦਸਮੋ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे आचित हे पार ब्रह्म अविनाशी अघनाश हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणतार
हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सटे, हे गोविंद हे गुण निधान, यंके सदा भवे। हे अपरंपर हर हरे, है पी हो वनहार, हे संतां का सदा संग, निधाराया आधार। हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक रीजै नाम दान, राखो ही है परो। आए प्रभु शरणागति, कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन वसत, नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाजे है, चढ़े सो चरे पार, जो सरदा कर सेवंदे, गुरु पारे उतारन हार। जो सरदा कर सेवंदे, गुरु पारे उतारन हार। तुम ठाकुर तुम अरदास, जियो पिंडो सब तेरी रास। बारिक तेर, तुम्हारी